نیاوران الان صدای انفجار اومد. امضاشون چپ بیاد اینجا رو میزنن، نامه‌شون چپ بیاد اینجا رو میزنن. بابا چیکار؟ Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. দর্শক, যে খবর আসছে সেটা হচ্ছে যে ইসরায়েল এবার ইরানে অ্যাটাক করেছে। ইরানে অ্যাটাক করেছে, অনেক জায়গাতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, মিসাইল ছুঁড়েছে। হতাহতের এক্সাক্ট ফিগার আসেনি, কিন্তু ইসরায়েল যে দাবিটা করছে, এখনকার সেনা প্রধান যিনি ছিলেন তাকে মারা হয়েছে, আরো অন্যদেরকে মারা হয়েছে, অন্যান্য যেসব উইংস রয়েছে সেনা ডিপার্টমেন্টের, এই দাবি করছে। কিন্তু ইরান যদিও এখনো সেটা স্বীকার করেনি। অনেক ক্ষয়ক্ষতি করা হয়েছে এটা বলার চেষ্টা হচ্ছে, এবং শুনছিলেন ইসরায়েলের যিনি রয়েছেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, তার বক্তব্য শুনছিলেন। পরিষ্কার যেটা বলার চেষ্টা হলো সেটা হচ্ছে যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরির ব্যাপারটা করছে, অনেক কিছু তৈরি করছে, বানাচ্ছে, এবং তারা ওপেনলি ইসরায়েলকে শেষ করে দেবে সেটাও বলেছিল। তো এটা একটা থ্রেট, ইরান হচ্ছে একটা থ্রেট ইসরায়েলের কাছে। তো তারা এইসব করছে, মানে যেটা বলার চেষ্টা হচ্ছে যে আমাদের আর কিছু করার নেই, দেশের সুরক্ষার স্বার্থে আমরা এটা করছি। যেটা ইসরায়েলের যেটা চেষ্টা, যেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ইসরায়েল যে চেষ্টাটা করছে সেটা হচ্ছে যে অ্যাটমিক যেসব সেন্টারগুলো আছে, মানে অ্যাটম বম তৈরি করার এই যে ঘাঁটিগুলো আছে সেগুলোকে নষ্ট করা। কারণ ইরান অনেক কিছু, মানে অনেক দিন ধরে মজুত করছিল অ্যাটম বম তৈরির জন্য। তো এই ঘাঁটিগুলোকে ধ্বংস করতে হবে, না হলে কিন্তু বড় বিপদ। অনেকটা বক্তব্য রেখেছেন, এটাও বলেছেন যে শুধু ইসরায়েল না,
অন্যান্য দেশের কাছেও কিন্তু একটা থ্রেট ইরান। তো সেই জন্য তারা এটা করছেন। আর যেহেতু আমাদের ওপরেও আক্রমণ বিভিন্নভাবে করা হচ্ছে, এবং ইসরায়েল যেটা মনে করে যে এই যে হামাস যে মাঝে মধ্যে যে অ্যাটাক গুলো করার চেষ্টা করে ইসরায়েলে, সাপোর্টেড বাই ইরান, ইরান এদেরকে অস্ত্র শস্ত্র দেয়, ইসরায়েলকে বিভিন্ন দিক দিয়ে অশান্ত করে রাখার পেছনে ইরানের একটা বিরাট হাত থাকে, রসদ রসদ দিয়ে সাপ্লাই করে একটা বিরাট হাত থাকে। তো ইরান হচ্ছে তাদের চোখে, ইসরায়েলের চোখে একটা বড় শত্রু। যেহেতু মানে একটু ডিস্টেন্স আছে, যেহেতু একটু একটু ডিস্টেন্স আছে, আমি দর্শক আপনাদেরকে একটু দেখাতে পারি ডিস্টেন্সটা। দেখুন, ইসরায়েল থেকে ইরান ডিস্টেন্স আছে। তো ডিরেক্টলি সবসময় ওরা ওদিক থেকে ইসরায়েলকে অ্যাটাক করতে পারে না, যেহেতু একটু ডিস্টেন্স আছে, সহজে হয় না। মাঝখানে ইরাক আছে, আশপাশে অন্যান্য দেশ আছে। তো ওরা যেটা করে, ওরা প্যালেস্তাইনে, গাজাতে হামাসদেরকে অস্ত্র সাপ্লাই দেয়, সিরিয়া টিরিয়া হয়ে দিয়ে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করে। তো তার মানে যেটা ইসরায়েল মনে করে যে ইরান হচ্ছে আমাদের এক ঘোর শত্রু, আর ইরান তৈরি হচ্ছে পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে, সুতরাং তারা আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং তাদেরকে সবক শেখাতে হবে যে আমরা ছাড়বো না। তো পরমাণু ঘাঁটি যেগুলো আছে সেগুলোকে লক্ষ্য করে নষ্ট করে দেওয়াটাই হচ্ছে ইসরায়েলের মেন উদ্দেশ্য। তো সেই চেষ্টাটাই হয়েছে গতকালকেও। এখন কতটা কি করতে পেরেছে সেটা আমরা পরে জানতে পারবো, যখন অ্যাসেস হয়ে যাবে, যখন বিষয়টা রিপোর্ট আকারে আসবে। কিন্তু দর্শক এটুকু বলতে পারি যে যা দাঁড়ানোর বিষয়টা, তাতে করে আরো দুটো দেশ ডিরেক্টলি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল, ইসরায়েল এবং ইরান। এটা পরিষ্কার। দেখুন, ইরান ইসরায়েলের ঘোর শত্রু, যেটা ইসরায়েল মনে করে, কিন্তু ইরান আবার ততটা দুর্বল দেশ না শক্তির দিক দিয়ে, শক্তিধর হিসেবে। প্যালেস্তাইনকে, গাজাকে যেভাবে সহজে দুর্বল করা যায়, ততটা তো দুর্বল তো ইরান না। ইরান কিন্তু শক্তিশালী দেশ, এবং ওদের আবার একটা ইন্টারন্যাশনাল ইকুয়েশনও আছে। ফলে এবং ইরানের উপরে আক্রমণ করা হয়েছে মানে ইরান যে চুপ করে বসে থাকবে সেটাও না, বরং একটা পাল্টা প্রত্যাঘাত কিছু করবে। তো তার মানে এটা শুরু হয়ে গেল, ডিরেক্টলি শুরু হয়ে গেল। এখন সেটা কিভাবে হবে, ইরান কিভাবে অ্যাটাক করবে, একটা কিছু তো করবেই, কারণ ওদের দেশেরও একটা ব্যাপার আছে না, প্রত্যাঘাত একটা বড় ফ্যাক্টর। দেশের মানুষকে তো ঠিক রাখতে হবে, যে আমাদেরকে আক্রমণ করলো আর আমাদের দেশের সরকার চুপ করে বসে থাকবে। এখন সেটা কি করে করবে ইরান, সেটাও কিন্তু দেখার ব্যাপার রয়েছে। আর ইরানের বললাম যে বড় হ্যান্ড হচ্ছে গাজা, প্যালেস্তাইনের। ফলে তাদেরকে দিয়ে কি ইউজ করবে, কারণ এখানে সুইসাইড বম্বার থেকে শুরু করে মানে জীবনকে পরোয়া করে না এরকম লোকজনদের তো অভাব নেই। তো তাদেরকে দিয়ে কিছু করবে না, ডিরেক্টলি ওখান থেকে কিছু ছুড়বে, এটা দেখার বিষয় আছে। ফলে আমরা সবাই কিন্তু এখন মানে নজর রাখবো, রাখারই কথা, রাখতে হবে, গোটা বিশ্ব নজর রাখছে যে প্রত্যাঘাত কি ভাবে হচ্ছে। আমি একটু আগে খবর নিলাম ইসরায়েল থেকে যে ওখানকার কি অবস্থা, ওখানকার মানুষ কি বলছেন। আমি পরবর্তী সময়ে আপনাদেরকে শোনাবো ডিরেক্টলি। ওখানে আমাদের এক বাঙালি থাকেন, অনেকেই থাকেন, দীপন চৌধুরী, যার সঙ্গে আমি মাঝে মধ্যে কথা বলি, তার কাছ থেকে আপডেট নেব। তো আমি নিজে ফোন করে আপডেটটা নিয়েছি যে ওখানে কিন্তু ইসরায়েলে কিন্তু এমার্জেন্সি জারি করা হয়েছে, সাইরেন কালকেও বেজেছে, কারণ একটা প্রত্যাঘাত আসবে সেটাও কোথাও মনে করছে ইসরায়েল। তো এখন ইরানের সঙ্গে যেহেতু বিষয়টা, ফলে মানুষ কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন, বিশেষ করে যারা বাইরে থেকে গেছেন তারাও খুব আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু এখনো কোনো দূতাবাস চলে যাওয়ার কথা বলেনি। ভারতের যে দূতাবাস আছে তারাও বলেনি যে সব চলে যান এখান থেকে। কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে আছেন সবাই যে হয়তো এরকম ঘোষণা হলেও হতে পারে, কারণ যেহেতু দেশটা হচ্ছে ইরান। তো পরিস্থিতি এখন দর্শক এক কথায় জটিল। আমেরিকার অবস্থানটা কি? আমেরিকার অবস্থান যেটা আমি দেখছিলাম মিডিয়া রিপোর্ট, আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে আমরা এর সঙ্গে যুক্ত না, আমাদেরকে জড়িয়ে যেন ইরান কিছু না করে, বা আমাদের যেসব স্থাপনা আছে, ঘাঁটি বা এসব আছে, সেখানে যেন আক্রমণ না করে ইরান, তাহলে কিন্তু ফল খারাপ হবে। মানে আমেরিকা
নিজেরা যুক্ত নয় বলে বলেছে, কিন্তু হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে। কারণ কোথাও মনে করছে হয়তো আমেরিকা যে এর পেছনে আমাদের যোগ আছে বলে আমাদেরকে টার্গেট করতে পারে ইরান, সুতরাং তারা আগে থেকে বলে দিয়েছে। কিন্তু আমেরিকা এইভাবে অস্বীকার করলেও ইরান তো এটাকে সহজে বিশ্বাস করবে না, কারণ ইসরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার একটা ভালো লিঙ্ক আপ আছে, এবং ইসরায়েল যে শক্তি মানে দেখায় তার 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 পেছনে একটা বড় সহযোগিতা আমেরিকার আছে। আর আমেরিকারও একটা মাথা ব্যথার কারণ ইরানের পরমাণু শক্তি, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। মানে আমেরিকারও একটা বড় মাথা ব্যথার কারণ, এবং সেটা নিয়ে একটা সমঝোতা, একটা চুক্তি, এইসব নিয়ে অনেক আলোচনা অনেকবার ধরে উঠে এসছে, কিন্তু সেটাও যে এখন পুরোপুরি একটা পর্যায়ে এসছে তাও না। রিসেন্টলি একটা উদ্যোগ হয়েছিল পরমাণু ব্যাপার নিয়ে, একটা চুক্তির ব্যাপারটা নিয়ে, সেটাও যে ফলপ্রসূ হয়েছে সেটা না। দুই দেশের মধ্যে একটা টানাপোড়েন রয়েছে, একটা ইগো রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে। এবং আপনারা জানেন ইরানকে জব্দ করার জন্যই কার্যত পাকিস্তানকে হাত করেছে আমেরিকা, কারণ ইরানের সঙ্গে পেরে উঠছিল না। সেজন্য আমেরিকা মানে ইরানকে মনিটর করার জন্য পাকিস্তানকে একটা মানে পা ফেলার জায়গা হিসেবে আমেরিকা যেন কোথাও একটা চেষ্টা করছে। সেই জন্য ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের এইরকম অবস্থাতেও পাকিস্তানের পাশেও কিন্তু আমেরিকা দাঁড়িয়েছে, কারণ তাদের মাথা ব্যথার যে কারণটা সেটা হচ্ছে ইরানকে মনিটর করতে গেলে, আফগানিস্তানকে মনিটর করতে গেলে পাকিস্তান তাদের কাছে জরুরি, সেখানে পা ফেলে একটা ঘাঁটি গাড়ার ক্ষেত্রে। তো এই ব্যাপারগুলো আছে দর্শক। ফলে একটা ইন্টারন্যাশনাল এমন একটা ইকুয়েশন তৈরি হচ্ছে না, একটা জটিল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, একটা জটিল পরিস্থিতি যেন মানে সেই মানে দুই দেশের মধ্যে হয়তো হচ্ছে, কিন্তু একটা বিশ্ব জুড়ে একটা ইকুয়েশন তৈরি হচ্ছে। ফলে সেখান থেকে বিশ্বযুদ্ধের যেন কোথাও একটা মানে সূত্রপাত ঘটছে। ভারতের অবস্থান কি হবে? ভারত একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়ছে। ইরানের সঙ্গে একটা মানে ইসরায়েলের সঙ্গে একটা ভারতের ভালো সম্পর্ক আছে। আবার ইরানের ক্ষেত্রে কি অবস্থান নেবে ভারত, সেটাও ব্যাপার। এদিকে আমেরিকার অবস্থান ওই রকম, তারা আবার পাকিস্তানকেও সমান চোখে দেখতে চায় তাদের স্বার্থে। তো একটা জটিল পরিস্থিতি, মানে বিশ্বজুড়ে এমন একটা ইকুয়েশন তৈরি হচ্ছে না, জটিল, কোন দিকে যাব কোন দিকে না যাব খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের দেশের সরকার যেটা আছে নিশ্চয়ই তারা অনেক বেশি বিচক্ষণ, দেশের স্বার্থেই তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা তারা নেবে, সেটা আমরা আশা করি। সেটা আমাদের নতুন করে কিছু বলার নেই। অবস্থান যদি প্রকাশ্যে কিছু আসে সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের সামনে রাখবো। তবে এই হচ্ছে পরিস্থিতি দর্শক। আমরা খুবই নজর রাখছি যে আরো দুটো দেশ ডিরেক্টলি যুদ্ধে কার্যত লিপ্ত হয়ে গেল, একেবারে ডিরেক্টলি। কারণ আক্রমণ করা হয়েছে মানে প্রত্যাঘাত আসবে, এবং তার সমাপ্তি কি করে হবে। আর মানে এমন একটা বিষয় যে মানে ইরান এবং ইসরায়েল, সেখানে মানে যারা মধ্যস্থতা করবেন সেই সব দেশেরই তো মানে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, বড় বড় দেশগুলো। ফলে এটা কি করে একটা সমাধানের জায়গায় আসবে, এবং আরবিয়ান কান্ট্রিগুলোই বা কি অবস্থান নেবে, সবাই যে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারবে তাও না, সবার অনেকের অনেক জায়গাতে টিকি বাঁধা। তো তারাই বা কি হবে, শিয়া সুন্নির লড়াই আছে, সেখানে কতটাই বা আরবিয়ার অন্যান্য কান্ট্রিগুলোর পাশে দাঁড়াবে, ব্যাপার আছে দর্শক। আবার শিয়া সুন্নির ব্যাপার হলেও ধর্মগত দিক দিয়ে একটা অন্যরকম পরিস্থিতি হয়ে যাচ্ছে। ফলে খুব জটিল মানে একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, আমরা নজর রাখছি। আর আপনারা শুনলেন এই যে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু উনি বললেন অপারেশন রাইজিং লায়ন, মানে এটা একটা নাম দেওয়া হয়েছে, অপারেশন রাইজিং লায়ন, এটা একটা নাম দেওয়া হয়েছে। এটা চলবে মানে যতক্ষণ না ইরানকে শেষ করা যায়, ইরানের এই পরমাণু ঘাঁটি ইত্যাদিকে শেষ করা যায়, যেসব শক্তি আছে সেগুলোকে শেষ করা যায়, ততদিন আমরা চুপ থাকবো না, আমরা নিরাপদ থাকবো না, যেটা আর কি বলার চেষ্টা হচ্ছে। ফলে এর সমাপ্তি কবে কিভাবে হবে এবং এর জের কতটা ছড়াবে, এটা কিন্তু দেখার বিষয় রয়েছে। দর্শক বলবেন আপনাদের কি মতামত বলুন তো, যারা জানেন, দুই দেশকে জানেন, চেনেন, বোঝেন, কি আপনাদের মতামত, কোন দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি, এর জেরে কি হতে পারে, বিশ্বজুড়ে কি ইকুয়েশন হতে পারে, নিশ্চয়ই আপনারা মতামত বলবেন। আর ভারতেরই বা কি অবস্থান নেওয়া উচিত,
সে সম্পর্কে যদি আপনাদের মতামত থাকে অবশ্যই বলবেন, যা বলার বলবেন কমেন্ট বক্সে, এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে। আমি কিন্তু আপডেট দিতে দিতে যাব, এবং অবশ্যই ইসরায়েল থেকে সরাসরি জানবো পরিস্থিতি কি, কারণ ওখানে এখন এই মুহূর্তে প্রত্যাঘাতের একটা ভয় তো মানুষের মধ্যে এসছে। তখনকার মানুষ কিভাবে আছেন আমি সেই আপডেট আপনাদেরকে দেবো। নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে, এবং অবশ্যই আপনাদের মতামত খুব জরুরি, মতামত দেবেন কমেন্টে। ভালো থাকবেন।